ആകാശവാണി കവരത്തി. എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും നമസ്കാരം. വേനലവധിയുടെ ആലസ്യം വിട്ടുണർന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ വീണ്ടും കുട്ടികളുടെ കളിച്ചിരികൾ കൊണ്ട് നിറയുകയാണ്. പുതിയൊരു അധ്യയന വർഷത്തിന് ആരംഭമായിരിക്കുന്നു. അക്ഷരമുറ്റത്തേക്ക് ആദ്യ ചുവടുകൾ വയ്ക്കുന്ന കുരുന്നുകളെ സ്വീകരിക്കാനായി ഈസ്റ്റ് കവരത്തി ഗവൺമെൻറ് ജൂനിയർ ബേസിക് സ്കൂളിൽ നടന്ന പ്രവേശനോത്സവത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്ന് ഇമ്മണി വലിയ ലോകം ശ്രോതാക്കളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ 20-ാം തീയതി ലക്ഷദ്വീപ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ശ്രീ കീർത്തി വർദ്ധൻ സിംഗ് ആയിരുന്നു മുഖ്യ അതിഥി. വിശിഷ്ട അതിഥിയെയും പുതിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും സ്വീകരിക്കാനായി സ്കൂളും പരിസരവും മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. കൊച്ചുകുട്ടികൾ വർണ്ണാഭമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നു. അധ്യാപകരും സ്കൂൾ ബാൻഡും NCC കേഡറ്റുകളും ചേർന്ന് മന്ത്രിയെ വേദിയിലേക്ക് ആനയിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒപ്പനയും ദഫ്മുട്ടും അവതരിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ എതിരേറ്റു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഉദ്ഘാടന കർമ്മത്തിന് ശേഷം ലക്ഷദ്വീപ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ അവനീഷ് കുമാർ സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ. Good morning all. Honorable Minister of State for External Affairs and Minister of State for Environment, Forest and Climate Change, Shri Kirti Vardhan Singh Ji, Collector cum District Magistrate, Director of Education, Secretary Forest, distinguished officers of the administration, dear teachers, respected parents, beloved students, ladies and gentlemen. A very good morning once again. It is a privilege and a matter of great honor for the Department of Education to welcome the Honorable Minister to Lakshadweep on the occasion of Pravesh Nalotsavam 2026. Today marks the beginning of another exciting academic year for many young children. This is their very first day in school, a day they will cherish throughout their lives. I warmly welcome each one of them for taking the time to taking time for this event. Our objective is to ensure that every child studying in Lakshadweep receives quality education in a safe, inclusive and stimulating learning environment. തുടർന്ന് ശ്രീ കീർത്തി വർദ്ധൻ സിംഗ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നാളത്തെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പൗരന്മാർ ആകേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം സദസ്സിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, Assalamu alaikum, Namaskar. How are you all today? The Government Junior Basic School. I've really had such a warm welcome anywhere in my career. And I wish to thank the children who gave such a wonderful presentation, whether it was the band, whether it was the march past, and our little children with their lovely dresses and flowers, our NCC cadets, and also the cultural troupe performance, Parichakali, which was indeed very, very impressive. So thank you for that. The objective of this meeting is to bring to your awareness, to your notice, the importance of not only education, but also the important policy changes that our government is making to make sure that these lovely, beautiful little children today grow up to be responsible, educated, and empowered citizens of the country tomorrow. And that is what we hope for and that is what we aim for. I know for the parents, it is most important to see their child grow up into an achiever, into leading a meaningful life. And for us, we also see our children not only belonging to a family, but also belonging to a society that they will be steering. പ്രീ സ്കൂൾ 1-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കൂൾ കിറ്റ് വിതരണം, പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സൈക്കിൾ വിതരണം എന്നിവ നടത്തിയ ശേഷം മന്ത്രി വേദിയിൽ നിന്നും വിടവാങ്ങി. അക്ഷരലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ച് ചില കുരുന്നുകളും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളും ആകാശവാണിയോട് സംസാരിച്ചു. നമുക്ക് അവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടാലോ. ഇപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു കൂട്ടുകാരി നമ്മുടെ മുൻപിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. 1-ാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടിയാണ്. നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. പേരെന്താ മോളുടെ? ഫാത്തിമാസിയ. ഏത് സ്കൂളിൽ നിന്നാ വരുന്നത്? നേരത്തെ എവിടെയായിരുന്നു പഠിച്ചത്? ഇവിടെ സ്കൂൾ വന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? പുതിയ പുതിയ കൂട്ടുകാരികളൊക്കെ കിട്ടിയോ? പുതിയ ബാഗൊക്കെ കിട്ടിയോ? നമുക്കൊരു പാട്ട് കേട്ടാലോ ഫാത്തിമ മോളുടെ? ചേരുള്ള അമ്പറും നേമുള്ള ഇമ്പത്തരുണിയ പൂമു
മുത്ത് ഹാജറ ഇബ്രാഹിം ആദരപ്പൂവിന്റെ അഴകേയും തമ്പപ്പൂ പൂമാനെ ഹാജറ. പേരെന്താ മോളുടെ? ഫാത്തിമ സിനായ. ഫാത്തിമ സിനായ, നല്ല അടിപൊളി പേരാണ്. പുതിയ സ്കൂളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പുതിയ ബാഗൊക്കെ കിട്ടിയോ? ആ പുതിയ ടീച്ചറിനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ആ ടീച്ചറിന്റെ പേരെന്താ? സൈനബ ടീച്ചർ. പുതുതായിട്ട് ആദ്യം വന്നപ്പോൾ എന്താ കണ്ടത്? പുതിയ കൂട്ടുകാരെ കണ്ടു. പുതിയ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കണ്ടു അല്ലേ? എന്നാൽ നമുക്ക് കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് പാടിയാലോ ഇന്ന്? ആ ആ ആ ആ ആ. ഉപ്പ ഉമ്മ അതിലും മേലെ ഇഷ്ടം എൻ്റെ നബിയോട്. ലായും മിൻ അഹദും ഇല്ല ഇല്ല ബിറുബി റസൂലില്ല. ഉപ്പ ഉമ്മ അതിലും മേലെ ഇഷ്ടം എൻ്റെ നബിയോട്. ആ മാഷാല്ലാ, നല്ല അടിപൊളി പാട്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഒരു പാരൻറ്റും മറിച്ചൊരു അധ്യാപകയും കൂടിയാണ്. നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. പേരെന്താ? ഫായിസ. ഫായിസ, ഏത് സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാണ്. ഇവിടെ വീട് അടുത്തായതുകൊണ്ട് കുട്ടിയെ ഇവിടെ ഈസ്റ്റ് സ്കൂളിൽ ചേർത്തതാണ് 1ാം ക്ലാസ്. പേരെന്താ കുട്ടിയുടെ? ആഫിയ. ഇന്ന് മകളെ ആദ്യമായി സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിൽ തോന്നിയത്? ഒരു പാരൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വന്ന കുറച്ചുകൂടി ഒരു നഴ്സറി അധികം പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ സ്കൂള് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കിട്ടണമെന്ന് ആശിച്ചിട്ടാണ് ഈസ്റ്റ് സ്കൂളിലേക്ക് വിട്ടത്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് അടുത്തുവാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിരുന്നു. ഇവരുടെ വെൽക്കമിങ്ങും കുട്ടി ഒരുപാട് പറഞ്ഞു. പൂവ് തന്നു, മുട്ടായി തന്നു. 5ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളൊക്കെ ഡാൻസൊക്കെ കളിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ട ആളല്ല, എന്നാലും ആ പറച്ചിൽ നിന്ന് അവൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അധ്യാപകരുടെയും സ്കൂൾ അധികൃതരുടെയും സ്വീകരണം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ടീച്ചറായ അസരി ടീച്ചർ തന്നെയാണ് ഓരോ കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ കൈപിടിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറ്റിയത്. ടീച്ചർ നല്ല പ്ലസൻറ്റ് സ്മൈലൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇവിടെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും വളരെ എനർജറ്റിക് ആണ്. ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് ഭക്ഷണമായാലും എന്തായാലും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. ഇനി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എല്ലാ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്കും ബാഗും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈസ്റ്റ് സ്കൂളിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് അവർ തൊപ്പി, ബനിയൻ ഓരോ കുട്ടിക്കും, പിന്നെ ഓരോ സ്കൂൾ കിറ്റ് വീതം പെൻസിലും കളറും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു കിറ്റ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ വക ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോകാൻ ആവശ്യം കാണിച്ചിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ? തീർച്ചയായും. എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരു സ്കൂള്? ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറുന്നത് എൻ്റെ കുട്ടി എന്ന നിലയിൽ. ഞാൻ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി എന്ന നിലയിൽ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇവിടെ കളറുണ്ടോ, പെയിന്റ് ഉണ്ടോ, ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളാണ്. ടീച്ചേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്, ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടോ, അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരുപാട് ആവേശങ്ങളും ഉണ്ട്. എങ്ങനെയായിരിക്കും, തൻ്റെ നേഴ്സറിത്തെ ഫ്രണ്ട്സിനെ തന്നെ കിട്ടോ, അങ്ങനെ ഒരുപാട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നടന്ന പ്രവേശനോത്സവം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? പ്രവേശനോത്സവം മന്ത്രിയൊക്കെ വന്ന വലിയൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു. സ്കൂളിന് ഒരു പരിമിതികളുണ്ടെങ്കിൽ, സ്ഥലപരിമിതികളുണ്ടെങ്കിലും അവരാൽ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രവേശനോത്സവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാഴ്ചവെച്ചത്. ഒരു ടീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ എന്നെ ഇതിന് ക്ഷണിച്ചതിനും ഇപ്പോൾ പുതുതായി ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാ 1ാം ക്ലാസ്സിലെയും പ്രീ സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നന്ദി. ഇന്ന് പ്രവേശന ഉത്സവത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് JBS സൗത്ത് സ്കൂളിലെ ഒരു കൊച്ചുമിടുക്കി കുട്ടിയെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. പേരെന്താ മോളുടെ? നേരത്തെ എവിടെയായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത്? ഗവൺമെന്റ് നഴ്സറി സ്കൂൾ. മോളപ്പ് ഏത് ദ്വീപിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? കടമ. ഇന്ന് ആദ്യമായി സ്കൂളിൽ വന്നപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടത്? TV കണ്ടു, പെൻറ്റ് കണ്ടു, അങ്ങനെ പുറത്ത് കുറെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രവേശനോത്സവം മോൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? അതെ. മോൾക്ക് അപ്പൊ ഇന്ന് പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ കുറെ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയോ? അതെ. എന്ത് സമ്മാനങ്ങളാ കിട്ടിയത്? ബാഗ്, യൂണിഫോം, ഷൂ എല്ലാം തന്നു. പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ മോൾ പാട്ടാണോ കഥയാണോ പാടാൻ പോകുന്നത്? പാട്ട്. കൂട്ടുകാരെ, നശ്വ കുട്ടിയുടെ ഒരു പാട്ട് കേട്ടാലോ നമുക്ക്? 5 finger clap clap clap, 4 finger butterfly, 3 finger okay. 1 finger 2 finger peace, 1 finger on the lip. അടിപൊളി പാട്ടായിരുന്നു. ഇത് നേഴ്സറിയിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ച പാട്ടാണോ? അതെ. ഗവൺമെന്റ് JBS സൗത്ത് സ്കൂളിൽ നിന്നും റംല ടീച്ചറിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം. പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ നമസ്കാരം. ഗവൺമെൻറ് ജൂനിയർ ബേസിക് സ്കൂൾ സൗത്തിൽ നിന്ന് റംല ബീഗം, പ്രൈമറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ. ഒരു കുട്ടിക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ
ഭാവി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന ആശയം വളരെ പ്രസക്തമാവുകയാണ് ഇന്ന്. 2026 3 സ്കൂളിനെയും ഒന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വർണ്ണശബളമായ മെഗാ പ്രവേശനോത്സവം അതിന് ഉത്തമോദാഹരണമാണ്. പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിന് ഉജ്ജ്വലമായ തുടക്കം കുറിച്ചു. മനോഹരമായി പരിപാടിയുടെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് എല്ലാവരെയും തോളോട് തോൾ ചേർത്ത് എവിടെയും ദീപമായി തെളിഞ്ഞു നിന്ന് പ്രവേശനോത്സവം വിജയത്തിന്റെ പൂന്തോട്ടമായി വിരിയിച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ പ്രിൻസിപ്പൽ ഹാഷിം സാറിന് എല്ലാ അധ്യാപകരുടെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. പ്രിയരെ, അറിവിന്റെ ഈ പുതിയ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളുടെ പൂന്തോട്ടമാകട്ടെ. കുട്ടികളുടെ ചിറകുകൾ ആകാശത്തേക്കാൾ ഉയരത്തിൽ പറക്കട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇന്ന് പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് നോർത്ത് സ്കൂളിലെ ഒരു കുട്ടിയെ പരിചയപ്പെടാം. പേരെന്താ? ആസിമുള്ള യുവർ. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പ്രവേശനോത്സവം? സൂപ്പറായിരുന്നു. സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയോ? വന്നിട്ട് ആ, പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ വന്നപ്പോൾ മോനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തായിരുന്നു? അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? അതെ. എന്നാൽ നമുക്കിന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് പാടിയാലോ? നിർമ്മലങ്ങളില്ലടമേ ആരുടമേ ആര്, നിലങ്ങളായിരം വേലിയിൽ തിരിച്ചതാര്, തിരിച്ച വേലിയിൽ കുലം മുടിച്ചതത്ര പേര്, മുതുകൂനിത്തലകൾ താഴുമിനിയും എത്ര നാള്. നിർമ്മലങ്ങളില്ലടമേ ആരുടമേ ആര്, നിലങ്ങളായിരം വേലിയിൽ തിരിച്ചതാര്, തിരിച്ച വേലിയിൽ കുലം മുടിച്ചതത്ര പേര്, മുതുകൂനിത്തലകൾ താഴുമിനിയും എത്ര നാള്. നീ പിറന്ന മണ്ണിൽ നിന്നെ കണ്ടാൽ വെറുപ്പ്, പണിയെടുക്കുമേ നീ വെയിൽ കൊണ്ടേ കറുപ്പ്, നിന്റെ ചാളയിൽ എരിയുമില്ല അടുപ്പ്, പിഞ്ചു കുഞ്ഞവൾ അരവയറിൻ കിടപ്പ്, രാത്രി പകലാക്കി പണിയെടുത്ത് നടുവൊടിഞ്ഞു, ചോര നീരാക്കി നീർ മുഴുവൻ പറ്റി വാർന്നു, നാട് നഗരമാക്കി കൂട് കൂട്ടാരമാക്കി, മണ്ണു പൊന്നാക്കി പൊന്നു നിന്നെ കന്യമാക്കി, പൊന്നു കേട്ടവൻ പുട്ടഞ്ഞു വീണു ചോര തുപ്പി, നീതി കേട്ടവൻ ഇരുട്ടറയിൽ തല തപ്പി, പൊന്നു നീതിയും വിളച്ചെടുത്ത ഭൂമിയും വിളിച്ചു കേണു സ്വാമിയും വെളിച്ചമുള്ള ഭാവിയും, നീ നേടിയില്ല എങ്കിലും നീ വാടി അഗ്നിയിൽ കുരുത്ത് കണ്ണിരാഴിയിൽ കുളിച്ചു തുണ്ടു മണ്ണിനായി കൊതിച്ചു മണ്ണ് നിന്നെ ചതിച്ചു പിന്നിൽ ആരോ കളിച്ചു നീതി പണ്ടേ മരിച്ച് പണ്ടേ മരിച്ച് പണ്ടേ മരിച്ച്. താങ്ക് യു. മാഷാ അല്ലാ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. ഈ പാട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാ പഠിക്കാറ് മോന്? ഞാൻ തന്നെ പഠിക്കും, പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാറ് എപ്പോഴും. വളർന്ന വലിയൊരു പാട്ടുകാരനാവട്ടെ. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് JBS ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും അഫീറ ടീച്ചറിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഹഫീറ ബീഗം JBS ഈസ്റ്റിൽ അധ്യാപികയായി ജോലി നോക്കി വരികയാണ്. ഞങ്ങൾക്കിന്നൊരു ഉത്സവ ദിനമായിരുന്നു. കാരണം 2026-27 അധ്യയന വർഷത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ പ്രവേശനോത്സവം ഉദ്ഘാടന ദിനമായിരുന്നു ഇന്ന്. ലക്ഷദ്വീപ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഈസ്റ്റ് JBSൽ വെച്ചായിരുന്നു ഉത്സവ പരിപാടികൾ നടന്നത്. JBS നോർത്ത്, സൗത്ത്, നഴ്സറി എന്നീ സ്കൂളുകളിലെ പുതുതായി അഡ്മിഷൻ എടുത്ത കുട്ടികൾ അവരുടെ അധ്യാപകർക്കൊപ്പം സ്കൂളിലെത്തിയിരുന്നു. പ്രവേശനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാനെത്തിയത് ഓണറബിൾ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ കീർത്തിവർദ്ധൻ സിംഗ് സാറായിരുന്നു. ഒപ്പം സെക്രട്ടറി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അവനീഷ് കുമാർ സർ, ഡയറക്ടർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, കളക്ടർ, സെക്രട്ടറി ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തുടങ്ങി ഒട്ടുമിക്ക ഉയർന്ന പദവിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിഗംഭീരമായി തന്നെയായിരുന്നു വിശിഷ്ടാതിഥികളെ സ്വീകരിച്ചാനയിച്ചത്. സ്കൂൾ ബാൻഡ് ടീം, NCC, രക്ഷിതാക്കളുടെ പരിചക്കളി, സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നൃത്തച്ചുവടുകൾ തുടങ്ങി വളരെ നിറപ്പകിട്ടാർന്ന സ്വീകരണം തന്നെയായിരുന്നു നടന്നത്. ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ ഹാഷിം സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഒരു ടീം വർക്കാണ് ഇന്നത്തെ പ്രവേശനോത്സവ പരിപാടിയുടെ വിജയം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. വർണ്ണാഭമായ തോരണങ്ങളും പുതിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ മണവും മധുര പലഹാരങ്ങളും അധ്യാപകരുടെ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഈ ദിനം ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും മനസ്സിൽ മായാത്ത ഓരോ ഓർമ്മയാകട്ടെ. വിദ്യയുടെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന എല്ലാ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കും ഇമ്മിണി ബല്യ ലോകത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ. നന്ദി, നമസ്കാരം. അവതരണം റംസീന ബീഗം, ചെണ്ടിപ്പുര. Ching ching